السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں اور خواتین ملت، رمضان شرعی کورس کا آج یہ تیسرا سبق ہے، جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی خصوصیت۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے ماہ رمضان کی چند فضیلتیں اور چند خصوصیتیں میں آپ حضرات کے سامنے آدھا گھنٹہ کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سنیں گے اور اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام اور دیگر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بہت ساری برکتیں اور خصوصیتیں پرو دی ہیں، اور رب العالمین نے ماہ رمضان کو مختلف فضیلتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے تو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، برتر مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کو اتارنے کے لیے، قرآن مجید کو اتارنے کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ قرآن مجید کتنی بابرکت کتاب ہے، اللہ کے ہاں کتنی فضیلت والی کتاب ہے، اس کا علم ہر مسلمان کو ہے۔ برتر رب کی جانب سے یہ مبارک کتاب جس مہینے میں اتاری گئی، یقیناً وہ مہینہ مبارک ہے، بابرکت ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور سورہ اقرا کی ابتدائی چند آیتیں اتاری گئی۔ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت کو واضح کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ گویا ساری انسانیت کے لیے دستور حیات اور ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت جو اتاری گئی وہ قرآن مجید ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر اتارا۔ صرف قرآن مجید ہی کو نہیں، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک ہی کے اندر تورات اتاری گئی، انجیل اتاری گئی، صحف ابراہیم اتارا گیا۔ یہ رمضان مبارک کے اندر یہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے کہ کتب الہیہ میں سے بہت ساری کتابیں جیسے صحف ابراہیم ہے اور تورات ہے اور انجیل ہے، یہ رمضان مبارک کے ہی کے اندر اتاری گئی۔ میں ساری چیزوں کی دلیل تفصیل کے ساتھ نہ ذکر کرتے ہوئے اختصار سے کام لیتا ہوں، تو یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پانچویں فضیلت سرکش شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے،
छठी फजीलत रमजान मुबारक के अंदर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 7वीं फजीलत रमजान मुबारक के अंदर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और 8वीं फजीलत कि रमजान मुबारक का महीना जब शुरू होता है तो अल्लाह ताला की जानिब से बांग लगाने वाला, आवाज देने वाला कहता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियल शर्र अक़सिर, खैर व भलाई के चाहने वाले तलबगार आगे बढ़, और ऐ शर्र व फसाद और बुराई के चाहने वाला पीछे हट। और इस सिलसिले में जो रिवायत है, बड़ी लंबी रिवायत है मेरे भाइयों साथियों, और मुख्तलिफ रिवायतों के अंदर ये बात है, और वो सारी की सारी रिवायतें सही हैं। रमजान मुबारक की फजीलतों में से एक फजीलत ये है कि यही वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जिसकी इबादत रब्बे कायनात के यहाँ 1000 महीनों की इबादत के बराबर नहीं, बल्कि 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। यह रमजान की फजीलत और बरकत है। और इन सारी फजीलतों और बरकतों और खुसूसियतों को सिर्फ आप हजरात के सामने इसलिए बयान करता हूँ कि आने वाला है। इन बरकतों को हासिल करने के लिए, इन रुतबों को हासिल करने के लिए, इन फजीलतों से अपने आप को माला माल करने के लिए, जिससे अगर हम माला माल हो गए तो दुनियावी खैर और भलाई ही भलाई है और उखरवी फायदा और अच्छा नतीजा है। तो रमजान की फजीलत में से एक फजीलत यह है कि इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र, लैलतुल क़द्र ये 1000 महीने से बेहतर है, जिसके अंदर पूरे साल के मामलात का फैसला होता है। सामाईन किराम, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना वो महीना है जिसके अंदर खुसूसियत के साथ बंदों की दुआएं कबूल की जाती हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 186 के अंदर जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के मसाइल और चंद अहकाम को इससे पहले वाली आयत में बयान करने के बाद कहा, क्या कहा, वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दानी। बंदा अगर मेरे बारे में आपसे पूछता है तो बता दो, मैं बंदे से अपने इल्म और कुदरत के एतबार से बहुत करीब हूं। उजीबु दावत दाई इदा दान, मैं दुआ करने वाली की दुआ को सुनता हूं जब वो दुआ करता है। और ये आयत करीमा रमजान मुबारक से मुतालिक चंद अहकाम और मसाइल के बाद है। इससे पता चलता है कि जब रमजान के अहकाम और मसाइल बतलाए गए, उसके बाद अल्लाह ताला ने फौरन बतलाया कि मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं जब वो दुआ करता है। तो इससे पता चला, उलमाए किराम ने इस्तेदलाल किया है कि रमजान मुबारक का महीना ये माह दुआ है, इसके अंदर खुसूसियत के साथ दुआएं कबूल की जाती हैं। रमजान मुबारक का महीना वो बाबरकत और अफजल महीना है जिसे जिक्र और शुक्र का महीना कहा गया है। जिक्र और शुक्र का महीना कहा गया है। अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की याद करने का महीना है। अल्लाह की नेमतों पर, अल्लाह की मेहरबानियों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का महीना है। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 185 ही के अंदर फरमाया, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तुशक्किरून। अल्लाह ने जो तुम्हें हिदायत दी है तुम इस पे अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह का जिक्र करो, ताकि तुम अल्लाह के शुक्र गुजार हो जाओ। रमजान की फजीलतों में से एक फजीलत ये है कि रमजान मुबारक का महीना सब्र का महीना है। अल्लाह ताला इस महीने के अंदर अपने बंदों को
قوت صبر سے مالا مال کر دیتا، قوت برداشت سے مالا مال کر دیتا۔ چنانچہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں اللہ کی اطاعت و بندگی میں جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اس پر وہ برداشت کرتے ہیں، اسے وہ صبر کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے میں جو مشقت اور پریشانی ہوتی ہے اسے صبر اور برداشت کرتے ہیں۔ برائیوں، گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں پر شیطان ابھارتا ہے، اور اسے نہ کرنے میں جو مشقت و پریشانی ہوتی ہے وہ بندہ برداشت کرتا ہے۔ اسی لیے اسے کہا گیا ہے حدیثوں کی روشنی میں کہ سومو شہر صبری، صبر والے مہینے کے اندر تم روزہ رکھو، تو اسے صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ گناہوں کے معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ گویا روزے کے ذریعہ اللہ تعالی بندوں کی خطاؤں کو، بندوں کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ خطاؤں کی معافی حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، پانچوں نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان، ورمضان مکفرات لما بینہما، اور رمضان ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ اس بیچ میں کیے ہوئے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اذا تنبت الکبائر، شرط یہ ہے کہ پورے بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو یہ نماز، یہ روزہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اس درمیان میں جو گناہ ہوتا ہے، اللہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ اسے درگزر فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے، اور اگر بڑے گناہوں سے نہیں بچیں گے میرے بھائیوں، جب بڑا بوجھ اپنے سر سے اٹھا کر نہیں پھینکیں گے تو یہ صدری کا بوجھ اور یہ کرتے کا بوجھ، اس سے کیا ہونے والا؟ بڑے گناہ، آپ جانتے ہیں کہ اگر رمضان کی فضیلت چاہتے ہیں، رمضان میں بخشش اور مغفرت چاہتے ہیں، تو آپ کو رمضان اور غیر رمضان میں بڑے بڑے گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیو ساتھی، رمضان مبارک کا مہینہ اور اس مہینے کے سارے اوقات بڑے فضیلت والے ہیں، بڑے عظیم وقت ہیں، اور اس کے اندر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور روایت کو بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ جمعہ دینے کے لیے چڑھے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ اس سے پہلے یہ معمول اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا آقا، آپ کا جمعہ کے دن منبر پر چڑھتے وقت پہلے یہ معاملہ نہیں تھا جو آج ہم لوگوں نے محسوس کیا، آپ ہمیں بتائیے وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، اے لوگوں، ہمارے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اس آدمی کی ناک گرد و غبار سے اٹ جائے، اس کی ناک رگڑ جائے، جسے رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اسے بخشا نہ جائے، اسے معاف نہ کیا جائے، اسے غلطیوں سے آزاد نہ کیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان مبارک کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ، اس کے اوقات اتنے عظیم ہیں کہ اس کے اندر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے
गुनाहों के माफ करने वाले अकायद, अखलाक, मामलात, किरदार और इबादतों का। और दूसरे मिंबर पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील अमीन ने कहा कि उस आदमी की नाक गर्द आलूद हो जाए, खाक और मिट्टी से अट जाए, जिसके सामने मेरे नाम का जिक्र हो और मेरे ऊपर वो दरूद न भेजे। तो उस पर मैंने कहा आमीन। तीसरे बार आमीन कहने की जो वजह है वो ये है कि जिब्रील अमीन आए और कहा उस आदमी की नाक धूल और मिट्टी से भर जाए, जिसे बुढ़ापे में माँ बाप मिले और उनकी खिदमत करके वो जन्नत में दाखिल ना हो सके। तो गोया रमजान मुबारक का महीना मग़फ़िरत और बख्शिश हासिल करने का महीना है, लेकिन ये बात याद रहे, बड़े गुनाहों से बचना पड़ेगा। अल्लाह के हुकूक के साथ बंदों के हुकूक की अदायगी करनी पड़ेगी और पहले कर लेना पड़ेगा, तब ये फजीलत और बरतरी मिलेगी। मेरे भाइयों साथियों, रमजान मुबारक का महीना वो महीना है जिसके अंदर दर्जात बुलंद होते हैं। मोमिनों के, पक्के सच्चे मुसलमानों के मर्तबे, रुतबे और दर्जे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बुलंद होते हैं। आपको याद रखो कि रमजान मुबारक का महीना वो बरकत महीना है, उन खुसूसियात वाला महीना है कि जिसके अंदर रोज़ा रखने वालों को सिद्दीकीन का दर्जा मिलता है और शुहदा का दर्जा मिलता है। और रमजान मुबारक का रोज़ा ये वो अहम तरीन इबादत है जिसके ज़रिए से बंदा जन्नत के अंदर दाखिल होगा और बाबे रैयान से दाखिल होगा। इसी तरीके से रमजान मुबारक का महीना वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे, जहन्नम से आज़ादी हासिल करने वाले बंदे, जन्नत के लालची बंदे क़ियामुल लैल करते हैं, तरावीह पढ़ते हैं। और ऐसे बंदों के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये तरावीह का महीना है, ये क़ियामुल लैल का महीना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करने का महीना है। और अल्लाह के नेक बंदे और बंदियाँ इस महीने के अंदर अल्लाह के रज़ा जोई के खातिर ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स माह रमज़ान में क़ियामुल लैल करे, तरावीह की नमाज पढ़े, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ होंगे मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ होंगे, बड़े गुनाह नहीं माफ़ होंगे जब तक कि हम तौबा न कर लें और अल्लाह ताला वो दिन लाए कोरोना वायरस को ऐसे ही भगा दे जैसे बहुत सारी चीज़ों को बहुत दूर हमसे कर दिया कि रमज़ान मुबारक के अंदर मस्जिदें खुल जाए। आमीन। लेकिन ठीक है, अल्लाह की हिकमत के मुताबिक अगर रमज़ान मुबारक के अंदर मस्जिदें नहीं खुल पा रही हैं तो क्या हमारा घर तो है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में तरावीह की नमाज की अदायगी करें, बाजमात नमाज अदा करें और हमें जो भी कुरान याद है हम में से कोई इमाम हो जाए, मर्द लोग पीछे मुक्तदी हो जाए, उनके पीछे औरतें मुक्तदी हो जाएं, या ऐसा कर लें औरतें औरतों की इमामत कर दें और मर्द लोग मर्दों और लड़कों की। लेकिन हमारे घरों में तरावीह की नमाज जायज़ है और करना चाहिए, कम से कम 11 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा वितर लेकर के 13 रकात। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों और माओ, कुरान को हिफ्ज़ करो, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ और अगर मस्जिद में मौका मिले तो आप मस्जिद में तरावीह की नमाज अदा करो, वरना घर में, क्योंकि ये तरावीह का महीना। आम दिनों में भी तहज्जुद लोग पढ़ते हैं लेकिन ये रिवाज कम है और रमज़ान मुबारक के अंदर तरावीह का ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों साथियों, तो इस रमज़ान मुबारक के महीने को तरावीह का महीना कहा गया है। और अगर आप देखेंगे रमज़ान की खुसूसियात में से एक अहम तरीन खुसूसियत यह है कि रमज़ान मुबारक के अंदर सहाबे किराम ने अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए
اللہ کے پرچم کو پھہرانے کے لیے، لہرانے کے لیے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، اور رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح اور جیت اور غلبے سے مالا مال کیا ہے، غلبے سے مالا مال کیا۔ چنانچہ سب سے بڑی جنگ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں وہ رمضان المبارک ہی کے اندر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے والے 360 کو 1000 پر باری کر دیا۔ رمضان مبارک کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اسلام کے دشمنوں پر اپنے مومن بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو فتح اور جیت ادا کی ہے، اور اسے فتح مبین کہا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر ایسا ہوا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، اور ایسے ہی اسی طریقے سے رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اجر و ثواب کو اللہ 7 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک کر دیتا ہے، 10 گنا تک کر دیتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو دگنا تگنا یہاں تک کہ 700 گنا تک کر دیتا ہے، بلکہ بے حساب دے دیتا ہے، کیونکہ روزہ دار صبر کرتا ہے۔ اور یہیں پر یہ بھی جان لو کہ ایسے ہی اگر اس مبارک مہینے میں کوئی اپنے گناہ سے باز نہ آیا، توبہ نہ کیا، پرہیز نہ کیا، تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اے باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے تیاری کر، آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ، گناہ سے توبہ کر۔ میرے بھائیو ساتھیو، رمضان مبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن اترا، اور جبریل امین ہر سال رمضان میں ہمارے آقا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ کے حکم سے حاضر ہوتے تھے اور آپ کو قرآن پڑھاتے تھے۔ تو یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مہینہ ہے۔ جبریل امین آتے تھے اللہ کے حکم کے بعد آقا کو قرآن پڑھانے کے لیے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، ہر رات جبریل امین آ کر کے یہ قرآن پڑھاتے تھے۔ اور رمضان مبارک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ فیاضی کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی، دریا دل اور فیاض تھے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے میں جھجک نہیں محسوس کرتے تھے۔ کبھی بھی اللہ کے رسول کے گھر میں کوئی مال آیا تو اللہ کے رسول کی اچھا و چاہت یہ ہوتی تھی کہ 24 گھنٹہ یا 2 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ فیاضی کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے۔ لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں جب جبریل امین انہیں قرآن پڑھانے کے لیے آتے تھے تو اللہ کے رسول کی سخاوت اور فیاضی بڑھ جاتی تھی۔ یہ سارے انتظام کیجئے سخاوت اور فیاضی کے۔ تو یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سخاوت اور فیاضی کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو ساتھیو، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی عبادت و بندگی میں سنگھرش، کوشش اور اجتہاد کرنے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں، اللہ کی عبادتیں اور زیادہ جوان ہو جایا کرتے تھے، اور خاص طور پر رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری 10 دن شروع ہوتا تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ شد مئزرہ، اپنی کمر لنگوٹی تہبند کس لیتے تھے، خود پوری رات عبادت کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اجتہاد کیا جاتا، کوشش کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی۔ اور یہ طریقہ ہمیں ملا ہے
उस ज़ाते गिरामी से जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते थे। तो ये मेहनत और इस्तिहाद करने का महीना है। रमजान मुबारक का महीना वो महीना है, एतकाफ का महीना है कि नहीं? रमजान मुबारक का महीना एतकाफ का महीना है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 21वीं रमजान की रात शुरू होती थी तो क्या करते थे? अल्लाह के रसूल एतकाफ बैठते पूरे 10 दिन तक, घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर 10 दिन तक अल्लाह के रसूल अकरम एतकाफ बैठते थे उस मस्जिद के अंदर जिसमें बाजमात नमाज होती थी। तो एतकाफ का महीना। हाँ, यहाँ एक मसला और बतला दूं, ये एतकाफ के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद हो जिसके अंदर बाजमात नमाज अदा की जाती है, और मस्जिद में मर्द ही एतकाफ बैठेगा। अगर मस्जिद में औरत के लिए एतकाफ बैठने का इंतज़ाम है और उसके शौहर की इजाज़त है तो वो मस्जिद ही में बैठेगी, घर में नहीं बैठ सकते। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कद्र की तलाश की खातिर, अपनी नेकियों और अल्लाह की इबादतों में मेहनत करने के खातिर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन का एतकाफ करते थे। यह रमजान मुबारक की खुसूसियतों में से खुसूसियत। गोया अगर पूरी तफसील के साथ बयान किया जाए तो लंबा वक्त चाहिए। रमजान मुबारक की फजीलतें अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, उसकी खुसूसियतें बेशुमार और अनगिनत हैं, बहुत है। अल्लाह की रहमत का दरवाजा आसमान से खुल जाता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। कमी ये बज़ में मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है मारूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीनावार का। 13 दिन के बाद या 14 दिन के बाद या चंद दिनों के बाद ये फजीलत वाला महीना, ये रमजान मुबारक का महीना जिसकी खुसूसियात और विशेषताएं आपने मुख्तसर तौर पे सुना, ये आने वाला है। चुनाचे रमजान जू करीब आता है, हमारी हिम्मत बढ़नी चाहिए, हमारे इरादे मजबूत होना चाहिए। इन सारी खुसूसियतों को, इन सारी फजीलतों को हासिल करने के लिए हमें आज ही से मंसूबा बंदी बनाना चाहिए कि हम पूरे रमजान में कितने इफ्तार कराएंगे। इफ्तार कराने का महीना है, और हम कितनी बार कुरान पढ़ेंगे, हमें कितने सदकात व खैरात करेंगे, हमें कितना नफले पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तू ही तौफीक देने वाला है, बिना तेरी तौफीक के हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तो हम सब को तौफीक दे कि रमजान मुबारक के अंदर खुसूसियत के साथ हम तेरी उस तरह इबादत कर सके, हम तुझे उस तरह राजी कर सके, हम तेरी उस तरह तारीफ कर सके, हम तेरी राह में उस तरह खर्च कर सके जिस तरह तू पसंद करता है, चाहता है। तो हम सबको तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स के अंदर रमज़ान मुबारक से जुड़े हुए कुछ और मसले बतलाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद कि आप लोगों को इस कोर्स से फ़ायदा होता होगा। आप सुनते होंगे, सुनाते होंगे और बार बार सुनते होंगे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।